आसतु आम सुस्थिर हवा आमर आजिकार प्रार्थना आरंभ करवा। गौरवमय स्वर्गस्थ पिता सन्याधिपति सदाप्रभु गौरवमय परमेश्वर तुम महानाम धन्यवाद दौचे प्रभु। हाँ बापा तुम्हें जनवरी 1 तारिख रु आज डिसेम्बर 29 तारिख पर्यटन तुम्हें आमको बही आणिल हे प्रभु। हाँ बापा तुम्हें आमको समस्त अमंगल विपद आपद रोग व्याधि अभाव अनाटन सबू धेरु हे प्रभु तुम्हें आमको सुरक्षा दे यही वर्षर शेष विश्राम बार हे प्रभु तुम्हें आमको एकत्रित करिछ बोली धन्यवाद दौचे प्रभु। हाँ बापा तुम परी परमेश्वर कहीं नहांती हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर हे प्रभु। हाँ बापा और तुमर सिंहासन हाँ बापा सदाबेले हे प्रभु तुमरी प्रशंसा हे प्रभु उछुली उठू थाए हे प्रभु। हाँ बापा तुम्हें तुमरी गौरव प्रशंसा केवल मनुष्य जिते दे था तुमको हे प्रभु तुम्हें आनंदित तो होता हे प्रभु। बापा मनुष्य मान पाखु केवल तुम्हें ताहा ही चाही था हे प्रभु केवल तुमरी से प्रशंसा और गौरव आउ किसी चाही न था हे प्रभु। बापा से हृदय ढाली तुम पाखे जपरी प्रशंसा करू हाँ बापा आ तुम गौरव करू हे प्रभु तुम्हें ताहा ही चाही था हे प्रभु। हाँ बापा तुम्हें दया कर अनुग्रह करी आमको प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद करिछ। बापा तुम ये शेष मुहूर्त रे बापा आउ 3 दिन पर आउ गोटे वर्ष आम देखा पारिबु हे प्रभु। बापा जदि तुम इच्छा थाए तुम्हें आमको से 2025 रे मध्य तुम्हें आमको बापा पहुँचाओ तुम्हें आम से नुआ वर्ष देखा दियो हे प्रभु कारण सबू तुम इच्छा हे प्रभु। आ 3 दिन रहिला हे प्रभु ए नुआ वर्ष रे तुम पाखे आम आनंद करूँ नुआ वर्ष रे नुआ मन नुआ नुआ प्राण नुआ बापा नुआ उद्दीपना नहीं हे प्रभु आम तुम पाख आसीपारू बापा तुम्हें साहाय्य कर। बापा तुम्हें आमको आसी मुक्त करने हे प्रभु आमर पापर मार्जना करने हे प्रभु आम पाप क्षमा करने को आमको बापा से पापरू मुक्त करने हे प्रभु। आम अबाटे थिलु दहला कादुरे पड़ीलु बापा आम जपरी बापा जागतिक आम माति जाइलु हे प्रभु जगत आम हजि जाइलु हे प्रभु तुम्हें आमको खोजिया को आसिल तुम्हें आमको बापा कोलैवा को आसिल तुम्हें आमको धरवा को आसिल बापा आम तुम ठार बहुत दूर को पलैलु किंतु तुम्हें आमको से प्रेम रे बापा आ तुम्हें आमको से अनुग्रह रे हे प्रभु बापा तुम्हें आमको धरी नहीं हे प्रभु धन्यवाद दूचे प्रभु तुम परी परमेश्वर कहीं ना हे प्रभु। बापा तुम्हें जे जीवित परमेश्वर हे प्रभु बापा आज काली चिरकाल समान तुम्हें हे प्रभु बापा तुम्हें पाखे आम एकत्रित होइचु तुम्हें आज दिन समस्त कार्यक्रम उपर तुम आशीर्वाद कर हे प्रभु जहाँ गीत गाइबू बापा तुम पालक जहाँ बापा तुम दास जहाँ वाक्य देवे सब धेरे हे प्रभु तुम्हें गौरवान्वित हुओ हे प्रभु आम ह्रास पाऊ तुम्हें गौरवान्वित हुओ तुम्हें साहाय्य कर समस्त अमंगल विपद आपद तुम्हें आमको रक्षा कर आप आम स्तुति प्रशंसा तुम्हें ग्रहण कर तुम्हें उपस्थित हुओ हे प्रभु बापा तुम्हें जोठी ना हो सेठी किछि नाही हे प्रभु तुम उपस्थिति रे ए उपासना को तुम्हें बही नियो साहाय्य कर आम जेते जन आसीचु हे प्रभु प्रत्येक जन जन को तुम्हें आशीर्वाद कर से पवित्र आत्मा तुम्हें दियो हे प्रभु। हाँ बापा से परिताण आनंद समस्त को तुम्हें दियो साहाय्य कर ए भिक्षा शीघ्र आसुवा प्रभु कृष्ण नाम मागुअछु आमेन। आम सिवन संगीत आरंभ करवा आस आनंद होई से गीतटा आरंभ करवा। एकाशी पृष्ठा आस आनंद होई प्रभु प्रशंसा गाई जेहेतु चिरस्थायी तांक कृपा अटई जगत से आदरे न कले दीतिरे जेहेतु चिरस्थायी तांक कृपा अटई समस्त को पालन करती दिनु दिनु
ଯେହେତୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ତାଙ୍କ କୃପା ଅଟଇ। ଅରଣ୍ୟ ସେ ଆଶିଷ କଲେ ଯାକୁବ ବଂଶ। ଯେହେତୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ତାଙ୍କ କୃପା ଅଟଇ। ଦେଖି ଆମ୍ଭ ଦୁଃଖକୁ କୋଳ ଦେଲେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ତାଙ୍କ କୃପା ଅଟଇ। ଏଣୁ ଗାଇବା ନୀତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି। ଯେହେତୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ତାଙ୍କ କୃପା ଅଟଇ। ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିବା ତା ଜିସାୟ 60 ତାର 1ରୁ 3। ଜିସାୟ 60 ତାର 1ରୁ 3। ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମର ଦୀପ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ତୁମ ଉପରେ ଉଦିତ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ଦେଖ, ଅନ୍ଧକାର ପୃଥିବୀ କି ଓ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଗୋଷ୍ଠୀବର୍ଗକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିବ, ମାତ୍ର ତୁମ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଦିତ ହେବେ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରତାପ ତୁମ ଉପରେ ଦେଖାଯିବ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନେ ତୁମର ଦୀପ୍ତି ନିକଟକୁ ଓ ରାଜଗଣ ତୁମ ଅରୁଣୋଦୟର ଆଲୁଅ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏପଟେ ତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା, 72 ପୃଷ୍ଠା ଗୀତ, ସିଓନ ସଙ୍ଗୀତ, ଆମେ ରକ୍ତ ଗୀତ। এই ସମୟରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହେବ। ଆମେ ରକ୍ତ ଗୀତ ତାଙ୍କ ରକ୍ତେ ଧୌତ, ଯୀଶୁଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଆମେ ସବୁ ଏକ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅମୀୟ ପ୍ରେମରେ। ଆମେ ସବୁ ମେଷ ଗୋଟିଏ ପଲର, ଏକ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଏକ ପରିବାର, ଯୀଶୁ ହିଁ ପାଳକ ଆମର। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା, ଯୀଶୁ ହିଁ ପାଳକ ଆମର। ଏକ ଶରୀରେ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମସ୍ତକ। ଏକ ଶରୀରେ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମସ୍ତକ। ସ୍ୱର୍ଗ ଆମ ଚିର ଦିବ୍ୟ ଧାମ, ସ୍ୱର୍ଗ ଆମ ଚିର ଦିବ୍ୟ ଧାମ। ଆମେ ରେ সবই মনোনীত, আমি রে সবই মনোনীত, আমি নিমন্ত্রিত। ଆମେ ସବୁ ମେଷ ଗୋଟିଏ ପଲର, ଏକ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଏକ ପରିବାର, ଯୀଶୁ ହିଁ ପାଳକ ଆମର। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା, ଯୀଶୁ ହିଁ ପାଳକ ଆମର। ଧାର୍ମିକତା ଆମ ବସନ, ସତ୍ୟ ଆମ କଟିବନ୍ଧନ। ଧାର୍ମିକତା ଆମ ବସନ, ସତ୍ୟ ଆମ କଟିବନ୍ଧନ।
भातृप्रेम अटेची नाम भातृप्रेम अटेची नाम सेवाई जीवने सुमहत सेवाई जीवने सुमहत सेवा हम व्रत आवेश उमेश गोटिए फलर एक ही विश्वास एक परिवार यीशु ही पालक आमर हालेलुया 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 यीशु ही पालक आमर कन्या रूपे आवे आहूत आत्मा गुणे हुआ शोभित कन्या रूपे आवे आहूत आत्मा गुणे हुआ शोभित शुभे तंक गीतिया गमन शुभे तंक गीतिया गमन हुओ हे सकळे पुलकित हुओ हे सकळे पुलकित हुओ हे प्रस्तुत आमे सबु मेष गोटिए फलर एक ही विश्वास एक परिवार यीशु ही पालक आमर हालेलुया 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 यीशु ही पालक आमर एबे सबलन भाई को अनुरोध करे से आजिकार उपासना जहाँ किसी नोटिस अच्छी पढ़े बाकी दान उपरे वाक्य उपरे प्रार्थना रे आगे नेबे सर्वप्रथमे पिता परमेश्वर को धन्यवाद देउछि जे 2024 सालर जानुरी मास प्रथम सप्ताह आज डिसेम्बर मासर शेष सप्ताह पर्यंत आम सहवर्ती परमेश्वर हेले एथिपाई समस्ते उच्च स्वर करवा हालेलुया 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 आउ थे प्रभु को धन्यवाद देवा सहित समस्त को नमस्कार जनाऊँ समस्त को नमस्कार तुम पवित्र पवित्र महानाम को धन्यवाद दूची प्रभु चलित वर्ष जानुरी 1 तारिख रु आज 29 तारिख पर्यंत तुम्हें आम सहित परमेश्वर हेल हाँ प्रभु कर्ममय जीवन रे मांडलिक भाव रे प्रभु आमनकर व्यक्तिगत पारिवारिक और समस्त क्षेत्र प्रभु तुम अनुग्रह जोग करी एपर्यंत रखी अच्छे धन्यवाद दूचु प्रभु आमनकर सुकर्म पाई नहीं प्रभु तुमर करुणा एवं आशीर्वाद दया हेतु प्रभु आम एपर्यंत सुरक्षित अच्छु धन्यवाद दूची प्रभु मंडलीस्थ प्रत्येक परिवार को तुम्हें दया करछ ए वर्ष अनुग्रह करछ ए वर्ष प्रभु मंडली कौन सी विशेष दुखद घटना घटी नहीं जो मैंने आज साक्ष्य देउथिले प्रभु तुम्हें गौरव पाइछ एथिपाई धन्यवाद दूची वाक्यरूपी परमेश्वर प्रभु तुम्हें तुमको धन्यवाद दूची साक्ष्यरूपी परमेश्वर प्रभु तुम्हें से मध्य धन्यवाद दूची यही समय प्रार्थना करुच्ची मंडलीस्थ प्रत्येक परिवार को दया कर वर्षर आरंभ पर्यंत तुम्हें आम सहित परमेश्वर हेल आज 2 दिन प्रभु सुविधा है मैंने तुम अनुग्रह हेले प्रभु आम एक नूतन वर्ष पदार्पण करने को पारिबु एथिपाई तुम्हें साहाय्य कर प्रत्येक परिवार को मध्य तुम्हें दया कर विशेषकर प्रार्थना रखुअछि प्रभु मंडलीस्थ प्रत्येक परिवार को दया कर आगामी दिन मानक प्रभु वर्षर जो प्रोग्राम है प्रभु समस्त को हृदय चालना दियो प्रेरणा दियो प्रभु
ସମସ୍ତେ ଯେପରି ତୁମରି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରିୟ ମନେ ଜ୍ଞାନ କରି ଆସିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିର ମୁହିଁ ପ୍ରବେଶିଲେ ବହୁବିଧ ଲାଭ ମିଳଇ। ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିଏ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ଲାଭ କ୍ଷତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ବୁଧ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଦାସ, ଡିକନ ନାୟକ ବାବୁଙ୍କୁ, ମଲ୍ଲିକ ମାଉସୀଙ୍କୁ, ସିଂ ନାନୀକୁ, କୁମାରୀ ଭଉଣୀକୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ରଖ ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର ହୋ ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିଅଛି, କି ଯେଉଁ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ରହିଅଛି, କି ଅଭାବ ଅନାଟନ ରହିଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାକର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୌରବ ପାଇଁ ଯେପରି ଆଗଭର ହେଇ ବାକ୍ୟ କିଛିଟା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହାର ଯେତିକି ଅନୁଚିନ୍ତା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଖ ଖୋଲିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହୃଦୟରେ ଚାଳନା ଦିଅ, ପ୍ରେରଣା ଦିଅ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତୁମରି ସେବା ଆରାଧନାକୁ ପ୍ରିୟ ମନେ ଜ୍ଞାନ କରି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଗୌରବ ଦେଇଛ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗୌରବ ଯୋଗ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଅଛି ବାପା, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଯେପରି ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ତୁମରି ଉପାସନାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେବା କରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ ଯେପରି ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଥୋପକଥନ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ବସୁ ବସୁ ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଦାନ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମର ସେବା ଓ ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବିନିଯୋଗ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର ଦାସଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଅଛି ବାପା, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ହଜାଇ ଲୁଚାଇ ଆଜିର ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ କଥା କୁହ। ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଆଜି କଥା କହି ପରିତୃପ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସବଲନ ଭାଇ। ଏବେ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଛି। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହିଜକିୟ ଲିମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ଆସିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଭାଇ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଏହି ବର୍ଷର ଶେଷ ଉପାସନାରେ, ବିଶେଷ ରବିବାର ଉପାସନା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିଛୁ। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଭଲ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଶେଷରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦଜନକ ଅଟେ। ତେଣୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ରବିବାର ଉପାସନାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଉପାସନାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ବର୍ଷର ଆଉ ଶେଷ ସପ୍ତାହ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶେଷ ରବିବାର ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ଆଜିର ଉପାସନା ପରେ ରବିବାର ଉପାସନା ଆମେ 2024 ସାଲରେ ଆଉ ପାଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ଷ ସାରା ଯଦି ବା ଆମେ କେତେଥର ଆମେ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ, ତାହା ହୁଏତ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣୁ। କେତେ ସପ୍ତାହ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ ତାହା ହୁଏତ ଆମେ ଜାଣୁ। ହେଇପାରେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ଯାଉ ବି ମଝିରେ ଟିକେ ଆମେ ଥକି ପଡ଼ିଛୁ, ଯାଉ ଯାଉ ବି ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଟିକେ ଶିଥିଳତା ବି ଆସିଯାଇଛି।
आमे उपासना जोग देउ देउ मध्य आमे टिके व्यस्त मध्य हो जाइछु अनेक विषय अच्छे तो ये सबु मध्य वर्षर शेष थरक प्रभु आज मत जो चिंता देले यही स्थान जिसा भविष्य वक्ता द्वारा सदाप्रभु परमेश्वर इस्राएल लोक मान जनाऊँच जे से माने आउ बसी रहिबे नाही कि सोईकी रहिबे नाही कि से माने शिथिल हेबे नाही कि से माने नीरवतार सहित रहिबे नाही से मानकु कौन करने को पड़िबो से मानकु उठिबाकु हेबो एही स्थान रे सेथिपाई उल्लेख अछि उठ दीप्तिमती हुओ कारण तुम्भर दीप्ति उपस्थित वो सदा प्रभुंकर प्रताप तुम्भ उपरे उदित होई अछि। आमे प्रथम पदरे देखुचु जे उठ दीप्तिमती हुओ आमे प्रत्येक को एहीपरि एक दिन मानकरे वर्ष सारा गिर्जा उपासना करू करू जदि आमे थकी पड़ीचु आमको आउरी उठिबाकु पड़िबो काहीकि आमने उठिबाकु हेबो हुए तो परवर्ती समय मु किछि कहिबी जे आमको उठिबाकु पड़िबो वर्ष सारा गिर्जा जाऊ जाऊ जदि आमे टिके शिथिल हो जाइछु केउ मानकु उठिबाकु कुहा जाए आमे समस्ते जानू जो माने सोई पड़िथिबे जो माने बसी पड़िथिबे किबा जो माने निश्चंचल हो जाइथिबे किबा जो माने से मानकर आग्रह किछि नथिबो सेई मानकु हुए तो कुहा जिवो जे उठ आ बसी रुह नाही उठ तो प्रभु आमानकु आज वर्षर शेष थरक पाई एई विषय कहंती जे आमानकु आज उठिबाकु हेबो वर्षर प्रथम थर जदि एई वाक्य हुअंता तेबे निश्चित भल लागंते किंतु वर्षर शेष थरक पाई टिके ओड भी लागुछि वर्षर शेष थरक पाई प्रभु को धन्यवाद देवा वर्षर शेष थरक पाई जीवनर साक्ष्य देवा आज साक्ष्य मध्य बहुत भल लागुथिला अनेक प्रभुंकर दासदासी माने साक्ष्य देले तो निश्चित शेष सप्ताह एक साक्ष्यर संध्या मध्य तो जदि आमे वर्षरे थरे एई प्रकार गोटे साक्ष्य देउ ताहा मध्य शेष दिन मानकरे आमानक पाई बहुत बड़ अन्य मानक मध्य आमे एई साक्ष्य द्वारा उत्साहित करू निज जीवनर अनुभूति को आमे शेयर करू यह हूँ गोटे से प्रकार गोटे साक्ष्यर संध्या मध्य तेणु आजिर ये विशेष उपासनार समय प्रभु आमानको एक सुंदर वाक्य देले जे आमानको प्रत्येक को ए वर्षर शेष पुणी आमानको ठिया हेबाको हेबो पुणी आमानको उठिबाको हेबो जदि आमे बसी रहू रहू सबू चिंता करू सबू आलोचना करू सफलता पाई परिबा नाही आमानको उठिबाको हेबो आमानको उठी आग बढ़िबाको हेबो जे पर्यंत आमे उठी आग बढ़िबा नाही से पर्यंत आमे किछि परिवर्तन देखि परिबा नाही आमे लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबाको परिबा नाही तेणु आमानको उठिबाको हेबो जदि आमाने जिहस्य एक पर्व तार दुई पद तो एही स्थान रे सदा प्रभु परमेश्वर जिहस्य को कहउछंती से माने सेही समय रे केउठारे अछंती से माने सेही किणान रो पाद देश रे से माने प्रवेश करिसंती आउ किछि बाट परे से माने किणान रे जाई कि पहुंचीबे सेही स्थान रे से माने अछंती ता पूर्व विषय को जदि आमे देखु जणे नेता मध्य जणे जे कि मशा तांकर मृत्यु होइछि तांकर मृत्यु परे जिहस्य को सदा प्रभु से दायित्व देउछंती ए इस्राएल लोक मानकर भार देउछंती आ अल्प किछि बाट परे से माने किणान रे जाई पहुंचीबे परमेश्वरंकर सेही प्रतिज्ञात देश रे जाई कि पहुंचीबे तो ता पूर्वरु सदा प्रभु परमेश्वर जिहस्य को कहउछंती उठ तो आज मध्य आमानक पई एक बड़ दिन जे आ किछि दिन परे आमे 2025 साल रे पदार्पण करिबा 2025 को आमे स्वागत करिबा 2025 रे आमे प्रवेश करिबा तेणु आज आमानक उठिबा को हेबो जदि आमे बसी रहिथिबा हुए तो आमानकर जीवन रे जो आत्मिक उन्नति हुए तो आमे हरेबा आमे से लक्ष्य स्थल रे हुए तो पहुंचीबा सत किंतु आमन कठारे से परी गोटे जोश नथिबो गोटे आग्रह नथिबो गोटे उद्दीपना नथिबो तो प्रभु तो देउचंती हाँ प्रभु देले सेति पाई धन्यवाद एहा नुहे प्रभु आश्चर्य भाव रे प्रभु गोटे नूतन वर्ष देखा देले ताहा ही आमानक पाई गोटे आनंदर वर्ष हेबाकु पारिबो तेणु प्रभु आमानको एहीपरि दिन मानकरे
आमे प्रत्येकଙ୍କୁ ଆଉ ଶୋଇ ରହିବା ପାଇଁ କି ବସି ରହିବା ପାଇଁ କି ଶିଥିଳ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଠ, ତୁମେ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ। କାହିଁକି ଆମେ ଉଠିବା? ଆମେ ଆଲୋକ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଉଠିବା। ଏ ଜଗତ ଅନ୍ଧକାର, ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଅଛି, ଅନ୍ଧକାର ମାନଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି। ତ ଏହିପରି ଏକ ଅନ୍ଧକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଏ ଅନ୍ଧକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ଆମେ ଆଲୋକ ନିକଟକୁ ଯିବା, ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋକିତ ହେବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମଠାରୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଉଠିବାକୁ ହେବ, ଆଲୋକ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଏଫେସିୟ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବର 14 ପଦ ଦେଖୁ, ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବେ। ସାଧୁ ପାଉଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଅଛି, ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବସି ରହିଥିବା, ଆମେ ଆଲୋକ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଆଲୋକିତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯିଏକି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଏକ ଆଲୋକର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ। ଅନ୍ଧକାରୀ ବାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଲୋକ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ଆଲୋକ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଉଠିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଅଛି, ସେ ଆଲୋକ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆମେ ବସି ରହିବା, ହୁଏତ ଆମେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଆଲୋକ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେବେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ କହନ୍ତି, ଯେପରି ଆମମାନେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆଲୋକ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମେ ଆଜିର ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଦୀପ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଉଦିତ ହୋଇଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲୋକ ସମଗ୍ର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଉଦିତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ 2 ପଦ ଦେଖୁ, କାରଣ ଦେଖ, ଅନ୍ଧକାର ପୃଥିବୀ କି ଓ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଦିତ ହେବେ ଓ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତାପ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଦେଖାଯିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଯଦିବା ଅନ୍ଧକାର ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଆଲୋକ ଉଦିତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଯୋହନ 8 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଯେ ମୋହର ଅନୁଗମନ କରେ ସେ ଆଉ କେବେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ କି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଯେ ମୋହର ଅନୁଗମନ କରେ ସେ ଆଉ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ଜୀବନରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଆଲୋକ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସୁ। ଆଲୋକ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରୁ। ଆଲୋକ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁ। ତାଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଏଫେସିୟ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବ 8 ପଦ ଦେଖୁ, ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଏଫେସିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ। ଅନ୍ଧକାରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ସେପରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛୁ। ଟିକେ ପଢ଼ିବେ। ଥିଲ
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛୁ। ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯକ୍ଷ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟାୟରେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧକାରର ବିଷୟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଯେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତିକି ନେବା ଦରକାର ତାଠୁ ସେ ଅଧିକ ଆଦାୟ କରୁଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟ। ମିଛ କହିବା ଏ ବି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟ। ସାଧାରଣ ବିଷୟ ବୋଲି ଆମେ କହୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସାଧାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ। ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଯଦି ଆମେ ପଢୁ, ଅନ୍ଧକାରର ବିଷୟ ସବୁ ତ ତୁମେ ଜାଣ ବୋଲି ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛୁ। ଅନ୍ଧକାରର ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ ବୋଲି କହୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଷୟ ଅନ୍ଧକାରର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛୁ। କିଛି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ଅନ୍ଧକାରର ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ ଗୁପ୍ତରେ ରଖିଅଛୁ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ। ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଗୁପ୍ତରେ ରଖୁଅଛୁ। ତ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଘର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେବ। ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ମିଛ କହିଲୁ, କାଲି 2ଟା କହିବା, ତାପରେ କାଲି ପରଦିନ 5ଟା କହିବା, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଶେଷରେ ଆମକୁ କହିବେ ଏ ଜଣେ ମିଛୁଆ। ଥରେ ଯଦି କହିଦେଲେ ନାଇଁ ସେ ଭଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଦେଇଛି। 2 ଥର କହିଲେ ବୋଧେ ହେଇଗଲା, 3 ଥର 4 ଥର ଯଦି ହେଲା, ଲୋକମାନେ ନିତାନ୍ତ କହିବେ ଏ ଜଣେ ମିଛୁଆ ଲୋକ। ତେଣୁ এই ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ 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 ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ଅନ୍ଧକାରର ବିଷୟ ଆମଠାରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ରଖିଅଛୁ। ସେପରି ବିଷୟ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଆସୁ, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଠାରୁ ଆମେ ଫେରି ଆସୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉଠି ଆସୁ। ଯଦି ଆମେ ବସି ରହିଥିବା ଅନ୍ଧକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଦେଖ ଅନ୍ଧକାର ପୃଥିବୀକି ଓ ଘର ଅନ୍ଧକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିବ। এই ଅନ୍ଧକାରର ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁ। ବାପା ଯଦି କିଛି କରୁଛି, ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବାକୁ ଶିଖିବ। ଯଦି କାହାରି ପରିବାରରେ କେହି ମୁରବୀ ଯଦି କିଛି ବିଷୟ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପରିବାରଟି ହୁଏତ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏପରି ବିଷୟ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ବାହାରି ଆସୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ମୋହର ଅନୁଗମନ କରେ ସେ ଆଉ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ଜୀବନରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାଙ୍କଠାରେ ଆଉ ଅନ୍ଧକାରର ବିଷୟ ସବୁ ଆଉ ନଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷର ଶେଷରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା। ଆମେ ଅନ୍ଧକାରର ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା, ନା ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆଲୋକ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନ ନେଇ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା। ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼ ଦିନରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ କହୁଥିଲି, ଅବଶ୍ୟ ଏଠି ବି ବୋଧେ କହିଛି, ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଜନକ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଏହିପରି ଏକ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଶେଷ ମାସ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ। এই ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନୂତନ ଜୀବନ ନେଇ ଆମେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେହି ନୂତନ ବର୍ଷର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସେ କହନ୍ତି, ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ, ଆଲୋକ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଅନ୍ଧକାରର ବିଷୟକୁ ଗୁପ୍ତରେ ରଖି ପୁଣି ଆମେ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ତାହା ଧରିକି ନ ନେଉ।
ଯାହା ଯଦି ଆଜି ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିଛୁ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଉ, ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ତାହା ନ ହେଉ। ଆମେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନୂତନ ଜୀବନ ହିଁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ତାହା ନେଇକି ଆମେ ଯାଉ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ତାହା ନୂତନ ବିଷୟ। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ନୂତନ ବିଷୟ ଆମେ ଚାହୁଁ। ଜୀବନରେ ଯଦି ସେଇ ନୂତନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଯଦି ଗୋଟେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣୁ। ସେମାନେ ସେଇ ନଦୀ ଏପାରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ, ଜର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ କିଣାନରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ପାରିର ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯହୋଶୁଆ କହିଲେ, ତୁମେ କାହାର ସେବା କରିବ ଆଜି ମନୋନୀତ କର, ମାତ୍ର ମୁଁ ଓ ମୋହର ପରିବାର ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। ତ ଯହୋଶୁଆ ଶେଷରେ 24 ପର୍ବର ସେହି 15 ପଦରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମାନେ କାହାର ସେବା କରିବ ଆଜି ମନୋନୀତ କର, ମାତ୍ର ମୁଁ ଓ ମୋହର ପରିବାର ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବୁ। ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛୁ, ନା ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଧରି ଆମେ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ତ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଉଠୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ, ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଉଠୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, କାହିଁକି ଆମେ ଉଠିବା? ଯେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଅଛି, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁନା ଆମମାନଙ୍କର ବାଟ କେତେ ଦୂର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଲିୟଙ୍କର ବିଷୟ ଜାଣୁ। ଇସେବେଲ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧମକରେ ଏଲିୟ, ଯିଏକି ଏତେ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏଲିୟ, ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବହୁ ଦୂରକୁ ସେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ରେତନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ସେ ପୁରା ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ବସି ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା, ମୋ ପ୍ରାଣ ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ନେଇଯାଅ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୂତଙ୍କୁ ପଠେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଏଲିୟ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ନିଅ, ଭୋଜନ କର, ଆଉ ତୁମେ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 19 ପଢ଼ବ, 5 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼। ତହିଁରେ ସେ ରେତନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଶୟନ କରି ନିଦ୍ରା ଗଲେ। ଦେଖ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିଲେ, ଉଠ ଭୋଜନ କର। ତହିଁରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗାରକ ଏକ ପିଠା, ତାପରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଭୋଜନ ପାନ କରି ପୁନର୍ବାର ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଦିନର ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଆମେ ପିଠା ଖାଉ, ମିଠା ଖାଉ, ଭଲ ଖାଉ। କାହା ଘରେ ଦେଖ ବିରିୟାନୀ ଯଦି ହେଇନାହିଁ, ଆମେ କହିପାରିବିନି କାହା ଘରେ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି। ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଆଇଟମ୍। ତ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଷର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ବଡ଼ ଦିନରେ ବଡ଼ ପର୍ବ, ବଡ଼ ଖାନା, ବଡ଼ ଦିନ ଖାନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ଏସବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୋଇ ନ ପଡ଼ୁ। ଏସବୁ ଖାଇକି ଆମେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ନିଦ। ଆମର 3ଟା ବେଳର ଚର୍ଚ୍ଚ
ଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟିକେ ନିଦ ଆସିଯାଏ। ତ ଆମେ ସବୁ ଖାଇବା ପରେ ପର୍ବ ଦିନରେ ଖାଇ ଖାଇ ଶେଷରେ ଆମେ ଶୋଇ ନ ପଡ଼ୁ। ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ ଏଲିଓ ଯଦି ବା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପଠେଇଲେ, ସେ ଖାଇଲେ, ପୁଣି ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିବ ସେ ଅଂଶ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ, ଉଠ ଭୋଜନ କର, ତୁମ୍ଭ ଶକ୍ତିରୁ ପଥ ଅଧିକ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଆମର ପଥ ଅଧିକ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଉ, ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାର ଦୂରତା ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ପଥ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଏହିପରି ଏକ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଉଠିବା, ଯେପରି ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପରି ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଉଠ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ଉଠିବା? ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ। କାହିଁକି ଉଠିବା? ଆଉ କିଛି ବାଟ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଉଠିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, କାହିଁକି ଆମେ ଉଠିବା? ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଉଠିବା। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ, ଆଜିର ଜଗତ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବା ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଉଠିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଯେ ନିନିବିର ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା, ସେମାନଙ୍କର ପାପ, ସେମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଏତେ ବଢ଼ିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ମେସେଜ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର, ଯଦି ଆମେ ଜୁନସ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା, ଟିକେ 1 ପର୍ବର 2 ପଦ ଟିକେ ଖୋଲିକି ପଢ଼ିବେ ଜଣେ, ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜୁନସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଉଠ, ହଁ, ନିନିବି ମହାନଗରକୁ ଯାଅ, ତହିଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୋଷଣା କର, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ହଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ଆଜି ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଏଇଠି ଯାହା ଆମେ କଜିଆ ହେଲୁ, ଏଇଠି ଯାହା ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲୁ, ଏଇଠି ଯାହା ଆମେ କୂଟ କପଟ କଲୁ, ଏଇଠି ଯାହା ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭୁଲ ପାପ କରୁଛୁ, ସେ ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏପରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଉଠ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଯାଇକି ଘୋଷଣା କର, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ଜଣାଅ। ସେ ମହାନଗରୀ ଲୋକମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପାପରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ, ତ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଜଣେ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛି, ତାଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ କେବଳ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ, ତାହା ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ସକାଶୁ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶୁ ନୁହେଁ। ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ, ପାପୀ, ଛୋଟ ବଡ଼ ଭୁଲ କରି ଏ ଜଗତରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ନିନିବିର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେପରି ଜୁନସ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜଣେଇବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଦିନ ଜୁନସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଉଠ, ତୁମେ ନିନିବିକୁ ଯାଅ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବା, ଆମେ କିଛି ବାକ୍ୟ ରଖିବା, ଆମେ କିଛି ସନ୍ଧାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ଯେପରି ଏଇ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଫେରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଜୁନସ କ'ଣ କଲେ? ଜୁନସ ଗଲେ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ସେ ତର୍ଷିସର ଜାହାଜ ଧରି ସେ ତର୍ଷିସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟ। ଜୁନସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଲୋକ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ସେଇ ନିନିବିର ଲୋକମାନେ ଦୁଷ୍ଟ, ସେମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଦ୍ଧାରର ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଅ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର
ଜୁନସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜୁନସ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ନ ଯାଇ ସେ ତର୍ସିସକୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜାହାଜକୁ ଆଉ ଚାଲିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏକ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ପ୍ରଭୁ ଆଣିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। 2024 ବର୍ଷ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁ କରୁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ନ କରୁ, ତେବେ ହୁଏତ ସେ ବର୍ଷ ସାରା ଝଡ଼ ତୋଫାନ କମିବ ନାହିଁ। ଝଡ଼ ତୋଫାନ କେବେ କମିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମୟ ଶେଷ ହେଇ ଆସୁଛି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାହା ଘୋଷଣା କରୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଜି ଆମମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ବା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମମାନେ ଅବହେଳା କରୁ, ତେବେ ସେହି ଜାହାଜର ପଥ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଟିଳ ହୋଇଯିବ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ଉଠିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଉଦ୍ଧାରର ଘୋଷଣା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଉଠିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାଅ, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛି ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ଆଣିଲେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେବା। ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବସି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଇ ଆସିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମମାନେ ଶୋଇ ରହିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଥିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଠିବା। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା ଆସୁଥିଲା ଯେ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲେ ବି ଯଦି ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବେ, ବୋଧେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପଛରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଆଗ୍ରହୀତ ହେବା, ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ବିଷୟ କରୁ, ମୁଁ ଯଦି କିଛି ବିଷୟ କହିପାରୁଛି, ଜଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଜଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଜଣଙ୍କର ଗୀତ ଆଉ ଜଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଜଣଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଜଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ବସି ରହିଥିବା, ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବୋଧେ ଆମେ ଥିଲୁ, ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଆସିଲି, ମୋତେ ଦେଖି ସିଏ ଆସିଲା, ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖି ଆଉ ଜଣେ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଉଠିବା, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ହେବାକୁ ପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ, ତୁମରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମୋତେ ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀକୁ କଥା କହିଲ। ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ଏକ ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ। ବର୍ଷର ଶେଷ ରବିବାର ଉପାସନାରେ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛୁ। ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ହେଲେ, ତୁମରି ଦୟା ହେଲେ, ତୁମରି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନ ନେଇ, ଏକ ଆଲୋକପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର, ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛୁ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଅଛୁ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମଠାରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଆତ୍ମାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବଳ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଅ ପ୍ରଭୁ। ସେଦିନ ଅଲିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଲ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରୁଅଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସହିବୁ ତାହା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ପାରିବୁ, ଆମେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପାରିବୁ, ଚାଲିବାକୁ ପାରିବୁ ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପାରିବୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲ। ଆଜିର ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଜି ଯେତେ ସମସ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା ତୁମରି ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେଉଁ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହି ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଏ, ଚିର ମଙ୍ଗଳ ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।